Um, Welcome to JS in English Learning. Dear teachers, we are with the Unit 1 of PGTRB and we are discussing Prologue to Canterbury Tales. So far, we have seen 14 characters and now we begin with the character Franklin. Okay, this is a character that we should be discussing. Franklin is the character. When we think about Franklin, when I look at the way Chaucer begins the description of Franklin. Okay, what is the description of Franklin? Franklin is described, okay, as a person in his company. Franklin was in his company. Whose company? Who is the character who went before? Sergeant of law, sir. In merchant's company. Okay, there was a merchant who is described prior to Franklin. Sorry, it is not the merchant, right? It is the Sergeant of laws. is it sergeant of law? Very good. Yes. It should be the sergeant of law. Let us take that. This man was in the company of the sergeant of law. Okay, let me put it here. He was in the company of sergeant of law. Okay, so that was a Franklin who was in the company of the sergeant of law. And how is he described? Look at the description. His beard was white as a daisy, like a daisy flower. His beard, okay, அவருடைய தாடி வந்து it was white in color. Okay, that is the description. Followed by, look at the next one. Let me erase this. Only then I'll be able to move. Look at his complexion. His complexion, it is described in detail. His temperament, he was dominated by humor blood. Okay, so think about Chaucer speaking about the humor. Okay, it is one temperament. Please make note of this. We speak about Ben Jonson. And this Ben Jonson popularized a type of comedy called the comedy of humor, where it is stated there are 4 fluids in the body, and based on the amount of fluid in the body, the personality of the person also changes. This information is given. And other Ben Jonson popular, Ben Jonson famous concept, that is comedy of humor. This is not something new. It was already there in the Greek world. It was there in the field of medicine. Comedy of humor drew its inspiration from the field of medicine, which was popular in the Greek world. And the medical world, it was believed that in human body, there are 4 fluids. And of the 4 fluids, there is something called blood or sanguine. I'll put this word, other things you can browse. Sanguine, it's called blood. Okay. When your body has excess of blood, then your temperament will be very lively. You will be very sociable. அப்படிங்கிற ஒரு information. And see, Chaucer, even in the early 14th century, was able to get information from the Greek world, and he is describing a character using the humor theory. And the humor theory, Greek world இருந்து borrow பண்ணி, he is describing the character Franklin. அப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. So kindly make a note of it. Okay, Franklin by temperament was dominated by sanguinary humor. Okay, he was dominated by blood, which means he was highly sociable. அப்படிங்கிற ஒரு information. Now we pass on to the next line. He well loved a bit of bread dipped in wine in the morning. This is regarding the food habits of Franklin. Okay, Franklin's food habits.
What is the food habit of Franklin? இப்போ ஃப்ராங்க்லினுடைய food habit பார்த்தீங்கன்னா, he loved a bit of bread dipped in wine in the morning. Okay, a man who loved eating bread dipped in wine. This shows that man had a peculiar taste for food. And then his custom was always to live in delight. அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்த ஒரு மனிதன். Okay, eat, drink, and be merry. This is the motto of this man. That is why in the next line, 336, he is described as Epicurus' own son. This is again from the Greek world. இவரை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாரு பாருங்க சாசர். சாசர் describes Franklin as Epicurus' own son. It doesn't mean that he was the son of Epicurus. Epicurus is a very famous philosopher in the Greek world. And that Epicurus gave a theory which was followed by people around the world. In the Epicurus, he said, what should a man do in this world? He should live a happy life. And how to live a happy life? Eat. He said, whatever you feel like eating, have your stomach full. Try all those victuals possible. என்னென்ன சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ மன நிறைவாக சாப்பிடுங்க. ரெண்டாவது, drink whatever liquor you want to taste. And then he said, lead a merry life. When he speaks about merry life, it can be just taken as an ordinary life, or it can be sexually a very happy life. அப்ப eat, drink, and be merry. அப்படின்னா கண்டென்டடா இருக்கணும், நல்ல நிறைவா வாழணும். And this is a philosophy propagated by this philosopher called Epicurus. அப்ப இவர் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்றாரு பாருங்க. Franklin is described as Epicurus' own son. This is a bit of exaggeration. Epicurus உடைய பையன் மாதிரி இருக்கிறான் சார் இவன். ஏன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அந்த பிலாசபியை ரொம்ப க்ளோஸா ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறான். Okay, and this Franklin held the opinion that pure pleasure was truly perfect happiness. What is perfect happiness according to this man Franklin? அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். What is pure, what is truly perfect happiness அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that is pure pleasure. If you want to be happy, enjoy all pleasures of life. வாழ்க்கையில எப்படி ஹாப்பியா இருக்கிறது அப்படின்னா, எல்லா பிளஷரையும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. வாட் எவர் பி த ஃபார்ம் ஆஃப் பிளஷர், என்ஜாய் இட். அது எந்த விதத்துல வந்தாலும் சரி என்ஜாய் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொன்ன ஒரு மனிதன். சரி, was he a bachelor? ஏன்னா நார்மலி பேச்சுலர்ஸ் ஆர் த ஒன் ஹூ லிவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப், பிளஷர் லவ்விங் லைஃப், பிளஷர் சீக்கர்ஸ். பேச்சுலர்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, என்ஜாய் த லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இவரு பாத்தீங்கன்னா, there is a description of this man. He is a householder. இந்த இடத்துல what is the meaning of the word householder அப்படின்னு நம்ம கேட்டீங்கன்னா, when we say householder, it doesn't mean that he was a married man. நம்ம அப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியாது. When we say householder, a man who had lot of wealth. Okay, a man who had lot of wealth, a householder, a man who had lot of wealth. நிறைய சொத்து இருந்தது. and அந்த சொத்தை வச்சு என்ன பண்ணாரு பாருங்க. that is next important thing. The next important thing that you find here is, okay, this man used his property not only to enjoy himself, he was also feeding people who came to his home. அதுதான் next line. பாருங்க அங்க கீழே இருக்கு, line number 340. He was Saint Julian in his country. He was Saint Julian in his country. What is the meaning? It is not he was like னு சொல்லல. ஒரு சிமிலியா யூஸ் பண்ணாம ஒரு மெட்டஃபரா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. Saint Julian is considered to be the patron saint of hospitality. விருந்தோம்பலுக்கான ஒரு saint. அந்த Saint Julian was known for hospitality. அவரு யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் அமுது படைத்தார் அப்படின்னு வரலாறு சொல்லுது. செயின்ட் ஜூலியன் அவரை பத்தி நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மெயின் இங்க இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு தெரியணும். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்க கொஞ்சம் கேதர் பண்ணிக்கணும். அப்ப செயின்ட் ஜூலியன்
is a Catholic saint, and this saint is considered to be the patron of hospitality. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அப்படின்னா தமிழ்ல விருந்தோம்பல். அந்த விருந்தோம்பலுக்கான ஒரு பாதுகாவலர், அதற்கான செயின்ட். அப்ப யாரெல்லாம் விருந்தோம்பல் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they often think about the Saint Julian, because when Saint Julian lived, he was feeding a lot of people. யாரெல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் உணவு கொடுத்தார் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அப்ப அந்த செயின்ட் ஜூலியனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பர்சன் தான் நம்ம பிராங்க்லின். எப்படி செயின்ட் ஜூலியன் வந்து நிறைய பேருக்கு உணவு கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி இவரும் அவர் வீடு தேடி சென்றவர்களுக்கு எல்லாம் உணவு கொடுத்திருக்கிறார். A man who was very very hospitable. That's how you need to know. Okay, Franklin was hospitable, was known for his hospitality, and because of this good habit, he is equated to Saint Julian. ஒருவேளை நம்மளுடைய இந்தியன் கான்டெக்ட்ல சொல்லியிருந்தோம்னா, நம்ம விருந்தோம்பலுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஃபேமஸா இருந்திருப்பாங்க இல்லையா, தர்ம பிரபு அப்படின்னு சொல்லுவோம், தாராளமான பிரபு. அப்ப இவரு தர்மனை போல, அவர் தான் தர்மன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. இங்க சார்ஜர் வாஸ் a western man, so அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செயின்டோட இவரை ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கிறாரு. Now look at line number 341. line number 341ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காரு? Let's read it. In line number 341, it is stated, his bread, his ale was always of the same quality. பாத்தீங்கன்னா இந்த விருந்தோம்பல்ல அந்த ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடும். When you start feeding first, you will provide the best quality. போக போக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய கூட்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க, சாம்பாரை தண்ணியை கொஞ்சம் விட்டாங்கன்னா ரசம் மாதிரி ஆயிடும். இப்ப நிறைய விருந்துகள்ல இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும். ஆனா இவர் வீட்டுல கிடைக்கிற பிரெட், ஏல், ஓகே, ஏல் அதுவும் ஒரு எடிபிள் தான். ஸோ த பிரெட் அண்ட் த ஏல் was always of the same quality. So that is the greatness of this man. So he ensured that whatever he was providing as hospitality was always of the same quality. And he also had a good stock of wine. அவர்கிட்ட என்ன இருந்துச்சு? He was always having the best wine possible. Best wine possible. He had the best wine possible அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. Okay, that is the greatness of this man. And next one, line number 343, his house was never without a baked pie. அந்த baked cake இல்லாம அவர் வீடு எப்பொழுதும் இருந்ததில்லை. அப்படின்னா எப்பொழுதுமே his house was filled with baked pies, and it was also filled with fish and meat, and it was in plentiful. அப்ப ஒரு வீட்டுக்கு போனா எப்பொழுதுமே என்ன இருக்கும்? பிரெட் இருக்கும், ஏல் இருக்கும், பை இருக்கும், ஃபிஷ் இருக்கும், மீட் இருக்கும், எல்லாமே நிறைய இருக்கும். And next line பாருங்க, something to do with food. In his house it snowed with food and milk. Hey, look at the biblical reference. The biblical reference. அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா, பைபிள்ல when Moses was leading the people into the desert, and before reaching Canaan, people were complaining that they did not have anything to eat. அவங்க அந்த கானான் தேசத்தை நோக்கி பயணம் போகும்போது காட்டு அந்த வனாந்தர பகுதியில அவங்க அலைந்து திருந்தார்கள் 40 வருஷம். அப்போ there is an episode. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த மக்கள் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க மோசஸ்ட, என்னப்பா இப்படி எங்களை கொண்டு வந்து இந்த இதுக்குள்ள வனாந்தரத்துல விட்டீங்க, இந்த டெசர்ட்ல விட்டீங்க, பாலைவனத்துல, we don't have anything to eat. So Moses went and prayed to God, and God said, don't worry, tomorrow morning you will have a lot of things to eat. And that night என்னாச்சு? God sent manna that was of fine quality. அந்த ஃபுட் வந்து அப்படியே மில்க் மாதிரி இருந்தது, அதே நேரத்துல சாப்பிடவும் முடிந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்டியான ஸ்டஃப் வந்து கடவுள் அந்த பாலை நிலத்தில் கிடைக்க வைத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அப்ப அப்படி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல God provided manna to the people. Here
in Franklin's house, there was always food and drink in plenty. And it also had, next line la parunga, it also had all the dainties that men could imagine, all the good eating stuff. Dainties the best stuff for eating. It was always present. And ரவுண்ட் த இயர் ஒரே மாதிரி ஃபுட் இல்ல, அந்தந்த சீசனுக்கு தகுந்தாப்புல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் வாஸ் அவைலபிள் இன் த ஹவுஸ் ஆஃப் ஃப்ராங்க்லின். ஸோ தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் ஃப்ராங்க்லின். ஓகே, அக்கார்டிங் டு த சீசன் ஹி ஹேட் ஃபுட் ஸ்டஃப் ரெடி ஃபார் பீப்புள் ஹூ கேம் டு டைன் இன் ஹிஸ் ஹவுஸ். அவன் வீட்டுக்கு எந்த சீசன்ல போனாலும் சரி, அந்த சீசன்ல என்ன பெஸ்டா கிடைக்குமோ, இப்ப இந்த சீசன்ல என்ன ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ் நிறைய கிடைக்கும், நாக்பூர் ஆரஞ்சு நிறைய கிடைக்குது. ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் டெய்லியும் பாக்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சீசனுக்கு வரும்பொழுது அந்த சீசன் ஃபுட் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம். அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, அந்தந்த சீசனுக்கு தகுந்தாப்புல அவர் வீட்டுல அந்த ஃபுட் வந்து பிளென்டியா அவைலபிளா இருந்தது. அண்ட் எவ்ரிபடி வாஸ் கம்மிங் to dine in his house, be it people who are in want or people who loved tasting good food. They went to him. And around the year அப்படிங்கும்போது maybe in the morning or midday or for supper, always he was ready அப்படிங்கிறது. He varied his midday meal and his supper. அவர் midday meal இருந்தாலும் சரி, சப்பரா இருந்தாலும் சரி, he was always ready to feed people. And look at the next line, 349. He had many fat partridges. Okay, partridge is a kind of the bird, and he had fat partridges which he would use for cooking. And he had many a bream and many a pike in his fish pond. He had a big fish pond in which he had two types of fish. One is bream, the other one is pike. And O was his cook unless his sauce was, okay, unless his sauce was. Abdina, he was always particular about cooking. Okay, and he wanted to have a tasty sauce provided. And the sauce, in the sauce பத்தியும் அடிக்கடி question கேக்குறாங்க. How was the sauce Franklin prepared? How was it? The sauce in Franklin's house was hot, spiced, and sharp, and was ready all his cooking equipment. அவருடைய சாஸ் வந்து ரொம்ப ஹாட்டா இருந்தது, ஸ்பைசியா இருந்தது, அதே நேரத்துல it was sharp. Sharp அப்படின்னா whenever people came, it was always ready, and all the cooking equipment was always ready. It means it was always full. எப்பொழுதுமே ஃபுல்லா இருந்தது. And in his hall, his dining table was always stood covered and ready all the day long. அவர் வீட்டுல இருந்த டைனிங் டேபிள் was always ready. The dining table was always ready for people. ஓகே, எப்படி இப்போ ரீசெண்டா நம்ம பேசும் பொழுது we most of the social media people, they speak about what is it, Captain Vijaykanth. When they speak about Captain Vijaykanth, they say this man was feeding all the needy people in the cine industry. அவரு எப்போ போனாலும் சரி மொதல் விஷயம் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னா, சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அதை பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சார்சர் வந்து அந்த பில்கிரிம்ஸ்ல பேசும் பொழுது there was a man called Pilgrim, what to say, there was a man called Franklin, and the Franklin's table was always kept ready for people to come and dine. And in the dining table, how did the Franklin present himself? A dining table, how did he present himself? Okay, that is there in line number 355. In line number 355, he presided as Lord and Sir at court session. He was the head of the table. And how did he present? He presented himself as the Lord and the Sir. And looking into his profession,
அவருடைய ப்ரொஃபஷன் என்ன சார், இவ்வளவு தூரம் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, வாட் வாஸ் ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா, he was a member of the parliament many a times, and he was a politician, he was a member of the parliament. And what are the equipments that he had? Equipments, okay, in the journey. அப்ப நம்ம பிராங்க்லின் சொல்லும் பொழுது அவருடைய அப்பியரன்ஸை பத்தி சொல்லிட்டாரு, அவருடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா அவருடைய குவாலிட்டிஸை பத்தி சொல்லிட்டாரு. தீஸ் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தட் சார்ஜர் வாஸ் ஏபிள் டு கேதர். அண்ட் அவரை பத்தி ப்ரொஃபஷனை பத்தி சொல்லிட்டாரு. அவர் டிராவல்ல கொண்டு போன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு இப்ப சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he always carried a dagger, okay, a dagger and a purse made of silk. அவர்கிட்ட ஒரு டேகர் இருந்தது. there was a purse made of silk and it was hung on his belt. தன்னுடைய பெல்ட்ல ஒரு சின்னதா சுருக்கு பை மாதிரி சில்க்ல தொங்க விட்டு இருந்தாரு. and okay, white as morning milk, he had been a sheriff. okay, white as morning milk. அந்த சில்க் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அப்ப சில்க்குங்கிறது நார்மலா சில்க்னு சொன்னா நமக்கு எல்லோ கலர் வரும். ஆனா இவருக்கு வந்து ஒயிட் கலர் சில்க் பேக் in which he should have had lot of money. ஓகே, ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அதை எங்க வச்சிருந்தாரு, பாக்கெட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தாரா, இல்ல பெல்ட்ல அதை சொருகி வைத்து இருந்தார். அப்புறம் இவரு ஏர்லியர் என்னவா இருந்தாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he had been a sheriff. ஷெரிஃப் அப்படின்னா ஒரு ஏரியாவுடைய guardian. He was a guardian of a particular place, maybe a police official. Okay, நம்ம இதுல சொல்லணும்னா கமிஷனர் மாதிரி, ஒரு ஏரியாவுடைய கமிஷனர். and he was also the auditor of taxes. okay, so he must have had a lot of money with him. Okay, that is the information, and I'll erase this and then pass on to the next piece of information that we find. I have to scroll the page. okay, and the last thing is, there was nowhere such a worthy landowner. அப்படின்னா இந்த செக்ஷனை முடிக்கிறார். With that, we come to the end of Franklin. Okay, so the final summative statement by Chaucer is that Franklin was a landowner. Okay, Franklin was a landowner. So he was a worthy landowner who was very fond of feeding people, and not a selfish man, but a man who was keen in feeding people. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்துட்டு then he moves to describe. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல மிலிட்டரி ஆர்டர்ல இருக்கவங்கள சொன்னாரு, அதுக்கப்புறம் wealthy people எல்லாத்தையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாரு. now he is going to describe what to say, people who are mechanicals. okay, who are working class people கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாரு. யாரெல்லாம் அந்த working class people அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there was a haberdasher, a carpenter, a weaver, a dryer, and a tapestry maker. who is tapestry maker? okay, artwork maker, maybe someone who is working with plasters. வந்து இந்த டாப்பஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சிற்பக்கலை. and there was a dyer, a dyeing, அந்த ஜாப் செஞ்ச ஒருத்தர் இருந்தாரு. there was a weaver, haberdasher again, somebody to do, I would say, a mechanical அப்படிலாம் வந்துருங்க. and they were all clothed in one livery. அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they were dressed alike அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். okay, they were all dressed alike அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. okay, அப்ப நமக்கு இந்த haberdasher, carpenter, weaver, and that is weaver, then a dryer and tapestry maker. and then look at their dressing style. அவனுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைலை பத்தி சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. they were all clothed in one lively costume of solemn and a great parish guild. okay, parish guild அப்படின்னா, they all seem to be parishioners with a particular costume. their equipment was adorned all freshly and new. அவங்களுடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது, நியூவா இருந்தது. so they are
getting things ready for the pilgrimage. Their knives were not mounted with brass. They all had knives, but it was not made of brass. Okay, but it is entirely with silver, wrought very neatly and well. Okay, அவங்களுடைய knives எல்லாம் பிராஸால் ஆன விஷயங்கள் இல்ல, but it was made of silver. பாருங்க, even in metal he makes a distinction. Okay, silver அப்படின்னா கொஞ்சம் it is less costly, whereas brass belongs to the higher rank officials. இப்போ அவங்க எல்லாம் பிராஸ்ல வச்சிருந்தாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் சில்வர்ல வச்சிருக்கிறாங்க. And look at the belt, their belts and their purses, every bit, okay, was kept neat. அவங்க பர்ஸ் பெல்ட் எல்லாமே நீட்டா இருந்தது. Each of them well seemed a solid citizen. They were all solid citizen. அப்படின்னா solid citizen, what is the meaning? Well built men. Okay, they were all citizens. They were all ordinary people. To sit on a desk in a city hall. அப்படின்னா they were rich enough to go and sit in a city hall in discussion. அந்த அளவுக்கு ரொம்பவும் காமன் பீப்புள் கிடையாது, கொஞ்சம் மர்ச்சன்ட் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள் தான், அப்பர் மிடில் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்போ இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they were able to sit in the city hall. Okay, and what was there? Every one of them, for the wisdom that he knows, they were well versed in their field of work. ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலையும் they were experts, and as experts they sat in the city hall to discuss the development in their field. இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். And they were suitable to be an alderman. Alderman அப்படின்னா leader of a group. Okay, each of them was skilled in his own job, and because of that skill, because of that sound knowledge, அவங்கள்ட்ட இருந்த அந்த ஸ்கில், அவங்கள்ட்ட இந்த சவுண்ட் நாலேஜ், அதன் அடிப்படையில they were called as experts to the city hall. என்ன பாலிசி மேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலையும் எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூப்பிடுவாங்க, எக்ஸ்பர்ட் பேனல். அந்த எக்ஸ்பர்ட் பேனல்ல போய் இவங்க எல்லாம் ரெப்ரசென்ட் பண்ற அளவுக்கு நாலேஜபிள் பீப்புளா இருந்தாங்க. they were wise people in their field. And what is their capacity அப்படின்னா they were suitable to be aldermen. அப்படின்னா head men. They are capable of being the leader of people. And who can be the leader of people? அடுத்த லைன் பாருங்க, 373ல சொல்லி இருக்கிறாரு, they had enough possession and income. அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சொத்து இருந்தது, அதே நேரத்துல தேவையான அளவுக்கு இன்கம் இருந்தது. அப்ப they can be very well aldermen, the leader of people. ஆனா இன்னைக்கு பொலிட்டீஷியன்ஸ் அப்படி இல்ல, காசு இல்லைன்னா என்ன பண்றான் அப்படின்னா சம்பாதிக்கிறதுக்கு அரசியலுக்கு போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க போய் சம்பாரிச்சு பெரிய ஆள் ஆகுறாங்க. ஆனா சாசர் பாருங்க அதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சொல்றாரு, they are capable of aldermen because they had a sufficient income, they had a sufficient possession. So with that money they could run their family. Other than running the family, they were also capable of leading a group of people. And look at the description of the family, and also their wives, and would well assent to it. They were capable of governing their wives and keeping their wives happy because they had so much of income and possession. Okay, and otherwise certainly they would be to blame. அப்ப என்ன சொல்றாரு, ஒருவேளை அவங்களுடைய ஒய்ஃபை வந்து ஹாப்பியா அவங்களால வச்சுக்க முடியலன்னா, வித் இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் குட் இன்கம் யூ கேனாட் பி லீடர்ஸ். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் இன்கம் யுவர் வைஃப்ஸ் வில் ஃபைண்ட் ஃபால்ட், பட் தே ஹேட் இன்கம், அவங்கள்ட்ட காசு இருந்தது, அதனால தே வேர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் தேர் வைஃப்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் இட் வாஸ் வெரி ஃபைன் டு பி கால்ட் மை லேடி and go to feast on holiday, Eve heading the procession and had a gown with a train royally carried. ஒன்னும் இல்ல, அவங்கள்ட்ட வீட்டுல நிறைய இருந்ததுனால சந்தோஷமா அவங்க வைஃப்ஸை பார்த்துக்கிட்டாங்க. அதே நேரத்துல they also went for common gathering. காமன் கேதரிங் எங்கெல்லாம் இருந்ததோ, on festives and on holidays, they went on processions, they went attended social gatherings. Okay, they enjoyed social gatherings, and then they enjoyed the company of the royalty, of the royal household.
Okay, and the royal household, they always hosted feast. அந்த ஃபீஸ்டுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்க. ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸ் பீப்புள். அந்த பிஸ்னஸ் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு நார்மலி ரிச் பீப்புள், இப்போ பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஒரு மேரேஜ் வைக்கிறாங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பிஸ்னஸ் மென் எல்லாருக்குமே ஒரு இன்விடேஷன் கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் மென்னுக்கு ஏன் இன்விடேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய மேரேஜை இவங்க அட்டன் பண்ணா அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. ஏன் அப்படின்னா அவங்க அந்த ரிச் காஸ்டியூம்ல வருவாங்க, அப்படியே கார்ல வந்து இறங்குவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப பணம் வச்சிருக்கவங்க ஹெலிகாப்டர்லயே வந்து இறங்குவாங்க, இல்ல ஸ்பெஷல் ஃபிளைட்ல வந்து இறங்குவாங்க, ரிச் காஸ்டியூம்ல வருவாங்க. அப்ப the host will be very happy because they will be well dressed. Okay, this is the description of a few business class men. Okay, hope the information was clear. Now we pass on to detailed description of another character, and the character is called a cook. Okay, இந்த குக்கை வச்சு நமக்கு லாஸ்ட் டைம் ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது PGTRB-ல. Okay, the cook was there among the pilgrims. What was the cook specialist in? அவருடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன? இந்த குக்குடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா, he was very good in boiling chickens with bone marrow. Okay, he was good at boiling chickens with bone marrow, and then he was very good in tart, okay, tart, powder merchant, and gaggling gale. Gaggling gale அப்படின்னா the reference is to spices. What is tart அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா a particular kind of, okay, soup, okay, which is acidic. வேற மாதிரி சொல்லணும்னா it was a sour tasting dish. sour tasting dish, கொஞ்சம் துவர்ப்பு தன்மையோடு இருக்கக்கூடியது, and spicy ஒரு டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாரு. பட் இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி வெரி டேஸ்டி, and he was an expert in that. இதுவும் கேட்டிருந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல இது கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் tart? A tart powder merchant, a man who was specialized in preparing tart. A tart powder அப்படின்னா a powder which was acidic, which was sour, which was very sharp to taste. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பைசியான விஷயங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்றதுல இவர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. and this is regarding the cook. And he was a very good cook, particularly in preparing chicken dish. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, he was well known how to judge a draft of London ale. இப்ப அவர்கிட்ட லண்டன்ல இருந்து ஒரு ஏல் கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். there is from ale, what is an ale அப்படின்னு நீங்க கொஸ்டின் கேட்பீங்க. when we say ale, it's a kind of edible. அந்த லண்டன்ல ப்ரிப்பேர் பண்ற the draft of ale அவர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா, he will judge and tell whether it is of good quality or bad quality. So he is a very good cook. சில குக்ஸ் இருக்காங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த அரோமாவை வச்சு இதுல என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு, இது ஒரிஜினலா டூப்ளிகேட்டா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. So he was very much skilled at cooking and in judging the quality of a food. And what are the things that he know? அவருக்கு தெரிந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, he knew how to roast. Number one, எப்படி ரோஸ்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சது. he knew how to boil and how to broil and fry. இந்த வறுக்கிறது, பொரிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தெரியும். he knew how to make stews and he knew how to bake a pie. Okay, how to prepare a porridge. ஒரு கொலகலப்பான ஒரு உணவு பொருள், இந்த கஞ்சி கூழ் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி, அந்த செமி ஃப்ளூயிட், that is called stew. And he knew how to do that, and he also knew how to bake a pie. இப்ப எல்லாத்துலயுமே அவரு எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தாரு. But it was a great harm, as it seemed to me, that he had an open sore on his chin. என்ன சொல்றாரு, இவரு நல்ல குக் தான் சார், ஆனா எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் அருவருப்பா இருந்தது. ஏன் அப்படின்னா, அவருடைய
சின்னல. Okay, there was a big harm because he had a sore open. He had a wound which was unhealed in his chin. அவருடைய ஃபேஸ்ல ஒரு சின்னதா இந்த இடத்துல சின்ல there was an open wound. There is a possibility of pus coming out and falling into the cooked food. அதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் அருவருப்பா இருந்தது. He was a good cook, but he should have taken good care to visit a physician. Okay, and look at the next description. As for white pudding cakes, white color pudding cake, and the white pudding he made the best quality. Okay, and the white pudding வந்துச்சுன்னா அவரு சமைக்கிற புட்டிங்க்கு ஈக்குவலா வேற யாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. He was the best man to prepare the best pudding. Okay, that is a description of the cook. இப்ப எல்லாமே குட் சார், ஆனா அவர் முகத்துல ஒரு காயம் இருக்கு. அந்த காயத்துல இருந்து வரக்கூடிய all those germs may enter into his cooking. This is the observation made by Chaucer. It is his personal perception. Okay, now we move on to the next character. The next character is a shipman. Okay, shipman உடைய description. What is the description of the shipman? Shipman was also there in the company of the 29 pilgrims whom Chaucer is attempting to describe. And the shipman பார்க்கும் பொழுது where was this shipman from? Was he from the east or from the west? அப்படின்னு ஒரு question வரும். ஏன் அப்படின்னா இவர் வந்து a man who was traveling in ship. Okay, எங்க இருந்து வராரு சார்? அவர் ஈஸ்ட்ல இருந்து வராரா, வெஸ்ட்ல இருந்து வராரா, நார்த்ல இருந்து வராரா, சவுத்ல இருந்து வராருன்னு கொஸ்டின் வரும். He says he was dwelling far in the west. He was an inmate of the western world. And particular western world எங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, this man was from Dartmouth. Okay, he was from Dartmouth அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், டார்மவுத் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இன்னும் நீங்க ஒரு ஸ்டெப் இல்ல சார் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, போயிட்டு கூகுள் பண்ணி வேர் இஸ் டார்மவுத், வேர் இஸ் இட் சிச்சுவேட்டட், இன் விச் கண்ட்ரி இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சு எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தட் வில் பி வெரி குட் ஃபார் யூ. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது கூட கொஸ்டினா வரலாம். ஆஸ் அ ட்ரைனர் ஐ ஷுட் ஒன்லி ஹிண்ட் திஸ். டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிறத சொல்லிடுவேன், மற்றதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். அதுதான் ஒரு ட்ரைனர். லேட்டர் நீங்களும் ட்ரைனர் ஆனோன்னு அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். டோன்ட் ஸ்பூன் ஃபீட் யுவர் ட்ரெயினிஸ். தே ஷுட் ஆல்சோ ஒர்க். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவரும் இந்த பில்கிரிம் குரூப்ல இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு சார்ஜர் சொன்னாலும் இவர் எப்படி டிராவல் பண்ணாரு அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல முயற்சி பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா மற்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஹார்ஸ்ல வந்தாரு, ஒருத்தர் மியூல்ல வந்தாரு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வருவாரு. இவர் எப்படி வந்தாரு சார் அப்படின்னா he rode upon a cart horse. He came on a cart horse. He had a cart which was driven by a horse. A horse driven cart. ஒரு கூண்டு வண்டி, அதுல ஒரு ஹார்ஸ், அதுக்குள்ளார இவரு உட்கார்ந்து இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். So he traveled on a cart horse and in a gown of woolen cloth to the knee. அந்த முட்டி வரைக்கும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஒரு கவுன் போட்டிருந்தாரு. And the gown was made of wool. A man who was clothed in woolen costume. இதுவும் ஸ்பெசிபிக்கா நமக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம். And then அவர் வச்சிருந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்? He had a dagger hanging on a cord. ஒரு கார்டு இருந்தது, ஒரு சின்ன ரோப் இருந்தது. அந்த ரோப்ல இருந்து ஒரு டேகர், ஒரு சின்னதா ஒரு நைஃப், அந்த நைஃப் வச்சிருந்தாரு. அரவுண்ட் ஹிஸ் நெக், டவுன் அண்டர் ஹிஸ் ஆர்ம். டவுன் அண்டர் ஹிஸ் ஆர்ம் அப்படிங்கும்போது லெட்ஸ் ஹாவ் அ டயக்ராமேட்டிக் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கயிறு வச்சிருந்தாரு, இந்த இடத்துல ஒரு டேகர். Okay, there. He was having a dagger here hanging. So அப்படி கிராஸா அப்படி மாட்டி இருந்தாரு ஸ்டைலா. Okay, around his neck, under his arm, and the hot summer had made his hue all brown. This is the color of his skin. He was brown colored.
brown அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது tan அப்படிங்கிற சினோனிமை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. A man with tan skin. Okay, his skin was tan. tan in color. brown நமக்கு தெரியும். இந்த brown உடைய synonyms எல்லாம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அது வந்து நமக்கு கொஸ்டினா கேட்கப்படலாம். ஏன்னா brown நம்ம படிச்சிருப்போம். ஆனா a man with the tan hue அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. tan. அப்ப tan அப்படின்னா இந்த brown உடைய synonyms, brown குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் படிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் you will be in a better position to answer the question that is asked. Okay, just wait. I'll erase these things and I'll proceed with other informations regarding this shipman. Okay, and certainly he was a good fellow. குட் ஃபெல்லோ அப்படின்னு யாரை இவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணாரு? சாசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The question is that who is described as a good fellow? Good fellow in the sense a man who was a provider. அவர்கிட்ட நிறைய இருந்தது, அதனால அந்த பில்கிரிம்ஸுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவரும் கொடுக்க முன் வந்தார். He had drawn very many a draught of wine. Okay, while coming from Bordeaux, while the merchant slept. Okay, so என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா he had a good collection of wine. Okay, while coming from a place called Bordeaux. அப்ப Bordeaux அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் wine procure பண்ணி கொண்டு வந்தார். Okay, and then regarding the man's conscience, regarding his conscience, was he really a conscientious man? அவருக்கு ரொம்ப கான்ஷியன்ஸ் ஆன மேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா he was not a conscientious man, a man who had no concern for conscience. Okay, அவரு ஒரு ஷிப்மேனா இருந்ததுனால நார்மலி ஷிப்மென் don't have much conscience. எங்க இருந்து எதை எடுத்துக்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வருவாங்க. Most of them are like that. So this man was a man who was stealing, okay, the best things from the places he traveled. Okay, next one பாருங்க. If he fought and had the upper hand, he sent them home by water to every land. அப்படின்னா whenever he was traveling to a strange land, when he got into conflict, அவர் டிராவலிங் பண்ணி எங்கெல்லாம் போறாரோ அங்க யாரெல்லாம் இவரை எதிர்த்து நின்றார்களோ அவருங்க எல்லாத்தையும் கொன்னு கடல்ல ஆத்திட்டாரு, கடல்ல வீசி எறிஞ்சிட்டாரு. ஓகே, பட் இஸ் ஸ்கில் டு ரெக்கான் வெல் ஹிஸ் டைட்ஸ். அவனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி, அவருடைய நெகட்டிவ் சொல்லிட்டு பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னா he knew the sea, he knew how to sail in the sea. Okay, that is the speciality of the shipman. இதுல என்ன சார் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா ஷிப்மேனுக்கும் இந்த ஸ்கில் இருக்காது. they do not know the sea all the time. Okay, and next பாருங்க, அந்த 402ல இருந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்க. his currents and his perils near at hand. he knew the current, அந்த வாட்டருடைய ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. he knew when the sea would be rough and when it would be smooth அப்படின்னு அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. his harbors and positions of his moon. he knew all the harbors. எங்க இருந்த எந்த ஹார்பருக்கு போனா என்ன கிடைக்கும், எப்ப அந்த ஹார்பருக்குள்ள என்ட்ரி பண்ண முடியும், எப்ப அந்த ஹார்பர்ல இருந்து வெளியில போனா நல்லது அப்படின்னு அவருக்கு தெரிந்தது. he knew the moon. ஏன் சார் மூனை பத்தி இங்க சாசர் பேசுறாரு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும். he speaks about the moon because இங்க moon is very important for a sea voyage. when you are going on a sea voyage, மூனை பத்தி நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். high tide, low tide depends on the position of the moon. அப்ப moon influences the sea. அப்ப you need to know the moon, and based on the position of the moon you need to navigate. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு a man who was a skilled shipman. எந்த ஏரியால இருந்து எந்த ஏரியா வரைக்கும்? he is very good between Hull and Spain. Okay, Hull and ஸ்பெயினுக்கு இடையில இவரை மாதிரி ஒரு செயலரை நீங்க பார்த்து இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு. there is no great a sailor like this shipman between Hull and Spain.
இப்ப ஹல் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. இப்ப ஹல்லுனா என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். ஸ்பெயின் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. கார்த்திகன், கார்த்திகீனா அப்படின்னா ஸ்பெயின். ஹல், வேர் இஸ் ஹல் சிச்சுவேட்டட் அப்படின்னு நீங்க போய் பார்த்துக்கோங்க. அப்ப இந்த ஸ்பெயினுக்கும் ஹல்லுக்கும் இடையில பட்ட அந்த சி ஸ்பேஸ்ல இவரை மாதிரி ஒரு ஸ்கில்டு செயலரை யாருமே பார்த்து இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு சொல்றாரு. வாட் ஆர் த நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா, he is bold and he is prudent in all the undertakings. அவர் என்ன மாதிரி ஸ்டெப் எல்லாம் எடுத்து வச்சாலும் he was very bold and he was very prudent, and his beard had been shaken by many a tempest. A tempest அப்படின்னா rough sea. Okay, rough sea. When the sea was rough, he had dared to go to sea. கடல்ல புயல் வந்தாலும் கவலைப்படாம, when there is a storm in the sea, the man was not at all to be worried. He dared to venture into the sea, and his beard was shaken by many a stream. ஏன் அந்த பியர்ட் அப்படின்னா, he faced the storm. அந்த அளவுக்கு போல்டான மேன். அண்ட் அடுத்த லைன் பாருங்க, மேபி ரெப்படிஷன் தான், பட் நமக்கு இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு. he knew all the harbors, how they were. அவன் he is a man who had traveled to a great extent. ரொம்ப அதிகமான கடல் பயணம் மேற்கொண்ட ஒரு மனிதர். அதனால அவரு பல ஹார்பருக்கு போயிருக்கிறாரு. அண்ட் அந்த ஹார்பர் எப்படிப்பட்ட ஹார்பர், அந்த ஹார்பருக்கு பக்கத்துல என்ன கடையெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இவருக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வச்சிருந்தாரு, அத்துபடியா வச்சிருந்தாரு. அந்த அளவுக்கு வெல் டிராவல்டு மேன். எந்த ஹார்பர்ல இருந்து எந்த ஹார்பர் வரைக்கும் அதையும் சார்ஸ் சொல்லி இருக்கிறாரு. he knew all the harbors from Gotland to Cape Finisterre. காட்லாண்ட்ல இருக்க ஹார்பர்ல இருந்து கேப் ஃபினிஸ்டர்ல இருக்க அந்த ஹார்பர் வரைக்கும் எல்லாமே இவருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். This is Chaucer, a man of fine details. Chaucer is a man who gives fine details. And other than that, harbors மட்டும் இல்ல, he knew all the geography of the land. He knew every inland in Brittany and in Spain. Brittany அப்படின்னா பிரிட்டன். அப்ப பிரிட்டனை சுத்தி, அந்த பிரிட்டன் அப்படிங்கிற அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பை சுத்தி இருக்கக்கூடிய இன்லேண்ட் வாட்டர்வே அவருக்கு நல்லா தெரியும். எங்கெங்க சின்ன சின்ன இன்லேண்ட் வாட்டர்வே இருக்கு அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஸ்பெயின்ல என்னென்ன இன்லேண்ட் வாட்டர்வே இருக்கு அதுவும் அவருக்கு நல்லா தெரியும். அண்ட் he was having a ship. He was actually captaining a ship. What is the name of the ship அப்படின்னு கேட்டா, it is named Maudlin. Okay, Maudlin. Maudlin is the name of the ship. Okay, this is the description of the ship man. The modern translationல captain of a ship. Some people interpret it as a sailor. பட் sailor அப்படிங்கிற டேர்மை விட ஒரு ஷிப்பை வந்து ஒருத்தர் டைரக்ட் பண்றாருன்னா he should be the captain of a ship and he is the owner of the ship. And the name of the ship அடிக்கடி கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. The name of the ship is Maudlin. Okay, Maudlin is the name of the ship. Very good. Now we have another important character. 2016 2019ல வந்த PGTRB, if I'm not mistaken, அதுல there was a question regarding the next character. Okay, the character is Doctor of Physics. இவரை பத்தியும் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ்லையும் நெட்லையும் இவரை பத்தி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. அதனால we have to focus on all the characters. நான் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே கேட்டிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நீங்க அப்படிதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகே, now coming to Doctor of Physics. Physics அப்படின்னா a man who was an expert with medicine. Okay, he was a doctor of medicine. Okay, and அவரை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்க, hyperbolic description. Hyperbole என்ன அப்படின்னா, in all this world there was no one like him to speak of medicine or surgery. இந்த உலகத்துல மெடிசனை பத்தியும் சர்ஜரிய பத்தியும் அவரை மாதிரி யாரும் பேச முடியாது.
அந்த அளவுக்கு knowledgeable man. அண்ட் மெடிசனை பத்தி மட்டும்தானா, சர்ஜரியை பத்தி மட்டும்தானா இவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a man who also knew astronomy. he knew astronomy. astronomy அவருக்கு நல்லா தெரியும். அதுக்கப்புறம் he took care of his patient very many times. Okay, he was a very good caregiver. He was a good caregiver அப்படின்னு கொஞ்சம் பாசிட்டிவா சொல்லுவாரு. நம்ம பின்னாடி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். டாக்டர் ஆஃப் பிசிக் அவரை பத்தி தான். ஸோ லெட் மீ erase these informations and then pass on to the other informations regarding the doctor of physics, also known as doctor of medicine. அது ஓல்ட் இங்கிலீஷ்ல பிசிக், மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல டாக்டர், மெடிக்கல் சர்ஜன். and then how did he take care of the patients? He took care of his patients very many times based on astronomy hours of natural science. அவருக்கு நேச்சுரல் சயின்ஸ் நல்லா தெரிந்தது. அதனால காலமும் நேரத்தையும் பேஸ் பண்ணி அதை கணித்து என்ன பண்ணாரு, பேஷண்ட்ஸை கியூர் பண்ணாரு. இப்ப மாடர்ன் டெர்மினாலஜில நம்மளுடைய கண்டெம்பரரி ரெஃபரன்ஸ் சொல்லணும்னா இந்த நாடி பிடிச்சி நாளிகை அதெல்லாம் பார்த்து ஹீல் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, நாடி பார்த்து எல்லா டாக்டர்ஸும் பண்ணுவாங்க. அது இங்கிலீஷ் டாக்டர்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஹோமியோபதி ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ல இருக்கவங்க யாரா இருந்தாலும் சரி நாடி பிடிப்பாங்க. அதுலயும் ஒரு சில பேர் ஸ்பெஷலிஸ்டா ஹெர்பல் மெடிசின்ஸை வச்சு கியூர் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் இருப்பாங்க. அப்ப திஸ் மேன் வாஸ் எக்ஸெல்லிங் இன் நேச்சுரோபதி அப்படி கூட சொல்லலாம். ஏன்னா எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே அப்படிதான் வருது. ஓகே, நவ் லுக் அட் 417 418ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. he knew how to calculate the planetary motion. அந்த கோள்களின் பொசிஷனை வச்சு ஒரு பர்சனுடைய டிசீஸுக்கு மருந்தை கணித்து சொல்லக்கூடிய மனிதன். of his astronomical talismans for his patient. அவர் என்ன பண்றாரு, தாலிஸ்மான் அப்படின்னா கியூர், அதான் something which is used as a cure for a disease. கோள்களை, அந்த கோள்களுடைய பொசிஷனை அதை பேஸ் பண்ணி இவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு மருந்து ப்ரொவைட் பண்ணாரு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். லைன் நம்பர் 419 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம அப்படியே பார்க்கணும். அப்படியே ஸ்லோவா போனாலும் ஸ்டெடியா என்ன பண்ணணும், ஒரு கொஸ்டினை கூட மிஸ் பண்ணாம நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்துடணும். திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃப்ரம் யூ டியர் டீச்சர்ஸ், மை ட்ரைனிங். ஓகே, என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்லோவா போனாலும் இது ஒரு தடவை அப்படியே மைண்ட்ல நீங்க ஏத்திடணும். ஓகே, ஏத்திட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் அதுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டு வந்துடணும். நவ் கமிங் டு த ஸ்கில் ஆஃப் திஸ் டாக்டர் ஆஃப் மெடிசின். அவருடைய ஸ்கில் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் லைன் நம்பர் 420. ஓகே, என்ன சார் 420ன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா அது நம்பர் தாங்க. ஓகே, 420 அந்த லைன்ல சாசர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, திஸ் மேன் knew the cause of every malady. malady அப்படின்னா ப்ராப்ளம். ஓகே, ஆர் சிக்னஸ். ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தோட வந்தாங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா மாடர்ன் சயின்ஸ்ல we call it as diagnosis. He was good at diagnosing. அந்த வியாதிக்கான காரணி என்ன அப்படின்னு அவரால் ஈஸியா கணிக்க முடிந்தது. ஓகே, அது காரணி என்ன அப்படிங்கறது அடுத்த லைன்ல கொடுத்திருக்காங்க. was it because of hot or cold or moist or because of dry element, and where they were engendered and by what bodily fluid. இப்ப நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அந்த கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் தான் நமக்கு டிசீஸை கொண்டு வருது. நமக்கு கொஞ்சம் பாடி வார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சில டிசீஸ் வரும். கோல்டு கொஞ்சம் வந்துச்சுன்னா அந்த கோல்டு ரிலேட்டட் டிசீஸ் வரும். கொஞ்சம்
ஹியூமிடா இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மாய்ஸ்ட் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் ரிலேட்டடா இந்த தலை கோத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, இல்ல தண்ணியே இல்லாம போச்சுன்னா அதனால ஒரு சில வியாதி வரும். அப்ப அவருக்கு அந்த உள்ள பாடிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் கூட அவருக்கு நன்றாக தெரிந்தது. எந்த கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் வந்தா என்ன டிசீஸ், என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நல்ல கணித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு மருத்துவராக அவர் இருந்தார். அண்ட் இன் லைன் நம்பர் 422, look at the way Chaucer is describing. He was truly a perfect practitioner. He was a very good practicing medical practitioner. The cause known and the source of his harm, straight away he gave the sick man his ரெமடி. என்ன பண்ணார்? அவருக்கு காரணம் தெரிந்தது, ஒரு வியாதி எங்கிருந்து அந்த வியாதி வந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சது. அதனால அவர்கிட்ட வர்ற பேஷண்ட்ஸுக்கு இமீடியட்டா அவங்களுடைய பிரச்சனைக்கான ரெமடி என்ன அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த தீர்வு கொடுத்தார். ஓகே, 3 நாள் கழிச்சு வாங்க, 4 நாள் கழிச்சு வாங்க, இந்த மெடிசனை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாம என்ன பண்ணாரு? டக்குன்னு என்ன பண்ணாரு? மெடிசின்ஸ் கொடுத்து இதுக்கப்புறம் நீங்க வர வேண்டாம், இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு அந்த பேஷண்ட்ஸை டீல் பண்ணாரு. அடுத்த லைன் பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லைன்ஸ் எல்லாம் நம்மகிட்ட தான் வரப்போகுது. He had his apothecaries all ready. He had his apothecaries already to send him drugs and his what to say lectuaries. அப்படின்னா ட்ரக்கிஸ்ட். அவன் என்ன பண்ணாரு? எப்பொழுதுமே ட்ரக்கிஸ்ட் ரெடியா வச்சிருந்தார். He had a beautiful agreement with the druggist. இன்னைக்கு சொல்லணும்னா ஃபார்மசிஸ்டோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தார். இப்பயுமே நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனோம்னா அந்த டாக்டர் வந்து ஒரு லெட்டர் பேட் வச்சிருப்பாரு, பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுக்கும்போது. அப்ப என்ன சொல்லுவாருன்னா, இந்த லெட்டர் பேட்ல கீழே பாருங்க, அங்க இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மசிக்கு போங்க, அங்க இந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப ஆல் ஹிஸ் ட்ரக்கிஸ்ட் வேர் வெல் ப்ரிப்பேர்ட் வித் த ட்ரக்ஸ். ஒரு சில டாக்டர்ஸ் எழுதி கொடுத்துற பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எங்க தான் கிடைக்கும்? அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மசிஸ்ட் தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு சில டாக்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய ஃபார்மசியில அவங்களே அவங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல்லே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தே ஹேவ் அ ஃபார்மசி. அங்க கிடைக்கிற மெடிசின் வெளியில எங்கேயுமே கிடைக்காது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அந்த டாக்டர்கிட்ட போயிட்டீங்கன்னா அந்த மெடிசனை வாங்குறதுக்கு திருப்பியும் அந்த டாக்டருடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போகணும். அந்த ஃபார்மசியில தான் அந்த மெடிசின் கிடைக்கணும். திஸ் இஸ் த வே டாக்டர்ஸ் மேக் மணி, அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு this doctor of physics is going to make profit. Okay, that is what is described in line number 427. Okay, he had all his apothecaries all ready to send him drugs and his lectuaries, for each of them made the other to profit. Okay, இவர் என்ன பண்ணாரு? இங்க இருந்து மெடிசின் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி அந்த ட்ரக்கிஸ்ட் கிட்ட அனுப்புனாரு. அந்த ட்ரக்கிஸ்ட் காசு வாங்கிக்கிட்டு மெடிசின்ஸ் அனுப்புனாரு. அதுல ஒரு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டை டாக்டருக்கு அனுப்புனாரு. அப்ப டாக்டர் எப்பெல்லாம் ஒரு பேஷண்ட் கிடைக்குதோ அப்ப அவரும் ப்ராஃபிட் ஆனாரு. அவரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அப்போதகேரி, he also became rich. So it is business, and this man, though he was a good caregiver, was business minded. Okay, he was a very business minded man. Hope you are able to get all these informations. என்ன சார் முன்னாடி பாசிட்டிவா சொன்னீங்க, இப்ப நெகட்டிவ், அங்க இருக்கிறத முன்னாடியே நான் ஆன்டிசிபேட் பண்ணி சொல்லிட்டேன்னா நீங்க அந்த இடத்துல இருக்க டீடைல்ஸை படிச்சுக்க மாட்டீங்க. அவர் நல்ல கேர் கிவர் தான் சார், ஆனா அவருடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா பக்கா பிசினஸ் மேன், ஸ்கெட்ச் போட்டு மக்கள்கிட்ட இருந்து காசை கறந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், கம் டவுன், லுக் அட் all these names which are coming. இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா from line number 429 till line number 435 வரைக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா நேமும் பாத்தீங்கன்னா the name of physicians, people who excelled in the field of medicine. ஓகே, இவங்க எல்லாமே the western worldல மெடிசனோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள். they gave
what to say, remedies for diseases. அப்ப இவங்க கொடுத்த எல்லா டிசீஸ் ரெமடிஸ் எல்லாமே இவருடைய ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருந்தது. He mastered all the informations given by all these inventors, discoverers, எப்படி வேணுமோ நீங்க சொல்லிக்கலாம். இந்த மெடிசின் ஃபீல்டுல பிரேக் த்ரூ கொண்டு வந்த அந்த நபர்கள் 429 இருந்து ஏறக்குறைய 435 வரைக்கும் வெறும் நேம்ஸா இருக்கு. இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நாட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. which of the following is not one of the people who gave remedies for diseases whom the doctor of medicine was having sound knowledge of அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. டாக்டர் ஆஃப் மெடிசின் வந்து நிறைய பேருடைய நாலேஜை வந்து மைண்டுக்குள்ளார ஏற்றி வச்சிருந்தாரு. இதுல யாருடைய பெயர் அந்த ப்ரொலாக் டு கேண்டபரி டேல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த கொஸ்டினை நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும். நவ் கம்மிங் டு லைன் நம்பர் 435. இப்போ அவருடைய நாலேஜ் பத்தி சொல்லிட்டாரு. இப்போ இந்த பில்கிரிமுடைய டயட்டை பத்தி சொல்ல போறாரு. ஹி வாஸ் மாடரேட் இன் ஹிஸ் டயட். அவரு சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மாடரேட்டா சாப்பிடுவாரு. He was moderate in his diet, and for it was of no excess. ரொம்ப கம்மியா தான் சாப்பிடுவாரு, ஆனா ஹெல்தியா சாப்பிடுவாரு. Okay, and whatever he ate in line number 437 was greatly nourishing and digestible. அவர் அதிகம் சாப்பிட மாட்டார் சார், கம்மியா தான் சாப்பிடுவாரு, ஆனா சாப்பிடுறது எல்லாமே ஈஸிலி டைஜஸ்டபிளா சாப்பிடுவாரு. So he was conscious about his health. கொஞ்சமா சாப்பிடணும், ஹெல்தியா சாப்பிடணும், அதே மாதிரி டைஜஸ்டபிளா சாப்பிடணும். And then look at the next one. Okay, his study was but little on, excuse me, just 1 minute. Okay, I think I'm getting okay. Thank you. I'm getting back. His study was but little on the Bible. Little on the Bible அப்படின்னா லிட்டில் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் கிராமட்டிக்கலாவும் இதை அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கணும். though he was a Christian, he did not know much of the Bible அப்படின்னும் நீங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லிட்டில் which is not prefixed by article A, which means nothing அப்படின்னு கிராமர் சொல்லுது. So his study was but little on the Bible அப்படின்னா அவர் அதிகமா பைபிள படிச்சிருக்க மாட்டார் அப்படின்னா நீங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணி ஆகணும். He was clad all in red and blue, red color and blue color costume, and it is lined with taffeta and with silk. Silk இன்னொன்னு taffeta அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல். அந்த மெட்டீரியலால ஆன உடையை அணிந்திருந்தார். And look at his habits of spending அப்படிங்கிறத பத்தி நமக்கு அப்படியே சொல்லிட்டு வர்றாரு. What about his spending habit? Was he a man who spends a lot? Was he extravagant? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா he says no, he was very moderate in spending. ரொம்ப கம்மியா செலவு பண்ணாரு, நிறைய சம்பாரிச்சு வச்சிருந்தாரு, ஆனா he was spending very little. He was moderate in spending. And the last 3 lines are very very important. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டாக்டரை பத்தி அதிகமா கேட்கப்படக்கூடிய விஷயம் இந்த பார்ட்ல இருந்து தான் கேட்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா டியூரிங் சார்ல்ஸ் டைம் there was plague in England. ஏற்கனவே நம்ம சார்ல்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் படிக்கும்போது பார்த்தோம். there was something called black death, plague, pandemic அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா அந்த ஏரியா ஃபுல்லா பரவி இருந்த ஒரு வியாதி. அப்ப அந்த பிளேக் டைம்ல he made a lot of profit. What type of profit he made? In gold he got profit. மக்களுக்கு நான் வந்து உங்களுடைய டிசீஸுக்கு நான் மருந்து வச்சிருக்கேன், என்கிட்ட வாங்க, ஆனா தங்கத்தோடு வாங்க. Okay, and he loved gold a lot. A man with love for gold. Okay, a man with love for gold. That is doctor of medicine. Okay,
இது நல்லா மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. This is very important character often asked in exams. Now we have to move to the next important character. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர், also considered to be a feminist character created by Geoffrey Chaucer. Who is this character அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர், wife of Bath. Wife of Bath, considered to be a woman who was individual, an individualized woman of Bath. Sorry, a wife of Bath. Okay, என்ன சொல்றாரு இந்த குரூப்ல மென் மட்டும் இல்ல, there was also a woman. Okay, she is a married woman from a place called Bath. She was from a place called Bath. Bath அப்படின்னா not the husband name, it is a name of a place. Wife of Bath. So a married woman from Bath, she was also in the company of the pilgrims. அவங்கள பத்தி வேற என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜஸ் சொல்ல போறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓப்பனிங்லயே அந்த அம்மாவுடைய பிசிக்கல் இன்னபிலிட்டி அவர் சொல்ல போறாரு. She was somewhat deaf. Okay, she was somewhat deaf and we pity her for being deaf. அவங்க கொஞ்சம் காது மந்தமான காது உடைய ஒரு பெண்மணி. பட் she was skilled in what அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் அவங்க கொஞ்சம் மந்தம் தான் காது, இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்கில் இருந்தது. என்ன ஸ்கில் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அழகா சொல்றாரு பாருங்க. She was excelling in cloth making. Okay, cloth makingல ஸ்டிச்சிங்ல அவங்க மாதிரி பெஸ்டான ஆளு யாருமே கிடையாது. She surpassed them of Ypres and Ghent. Ypres and Ghent are two places where superior cloth are made. அதெல்லாம் cloth making towns. அந்த டவுன்ல செய்யக்கூடிய கிளாத்தை விட, ஸ்டிச்சிங் பண்ணக்கூடிய அங்க பண்ணக்கூடிய ஸ்டிச்சிங்கை விட யாருடைய கிளாத் மேக்கிங் ஸ்கில் ரொம்ப அதிகமா இருந்துதான்? இந்த ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத் உடையது இருந்துதான். ஸோ அவங்களுக்கு இணையான ஒரு கிளாத் மேக்கர் வேற யாரும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஹைப்பர்பாலிக் டிஸ்கிரிப்ஷன், ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி இந்த அம்மாவை டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, she is a Christian. அப்ப அவங்க ஒரு ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நார்மலி this woman is bound to a parish. ஒரு பாரிஷ் சர்ச்சுக்கு ரெகுலரா மாசுக்கு போவாங்க. அப்ப அங்க அவங்களுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நமக்கு லைன் நம்பர் 449ல சொல்ல போறாரு. In all the parish there was no wife who should go to the offering before her. அவங்க பாரிஷ்ல மாசுக்கு போவாங்க. அவங்க என்ன அந்த பாரிஷ் மாசுக்கு போறது எல்லாம் காமன் தானே சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க ஆஃபரிங் கொடுக்கறதுல ஆளா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. வேற யாரும் முன்னாடி போயிட்டா this woman will not like. அப்ப that is also very important. Okay, that is also very important. என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எங்க போனாலும் தன்னை முதன்மைப்படுத்தி கொள்வார்கள். She wanted to take a prominent position even during church service. ஆஃபரிங் கொடுத்தா நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போகணும், எனக்கு முன்னாடி யாரும் போகக்கூடாது. அப்படி யாராவது போனாங்கன்னா she becomes very angry. That is in line number 451. Okay, and line number 452ல அழகான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. என்ன அப்படின்னா, she was very charitable. Okay, தாராளமா வாரி வழங்குவாங்க. ஆனா அந்த வாரி வழங்குறதுலயும் அவங்களுக்கு ஒரு ரிசர்வேஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, எல்லாம் அவங்களதான் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, அண்ட் சேரிட்டி அவங்க எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதும் இப்போ ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். இஸ் இட் பிகாஸ் தட் ஷீ லவ்ட் டூயிங் சேரிட்டி ஆர் பிகாஸ் ஷீ வாண்டட் அதர்ஸ் டு see her being charitable? உண்மையாலுமே சேரிட்டபிள் இருக்கணும்னு நினைச்சாங்களா, அல்லது அடுத்தவங்க அவங்க சேரிட்டபிள்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அப்படி செஞ்சாங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு. இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபைன் டீடைல்ஸ் நமக்கு சொல்ல போறாரு. என்ன, லைன் நம்பர் 453ல அவங்களுடைய ஹேண்ட்கர்ச்சீஃபை பத்தி சொல்ல போறாங்க. ஆஸ் அ வைஃப் she had a handkerchief and அதனுடைய டெக்ஸ்சர் was fine. அதனுடைய அமைப்பு
was good. It is of good fabric. Okay. And look at the weight of the handkerchief. I dare swear they weighed 10 pounds. 10 பவுண்டாவது இருக்கும் சார் அவங்க வச்சிருந்த கர்ச்சிப், அதனுடைய மதிப்பு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு கர்ச்சிப் கையில வச்சிருந்தாங்க. ஓகே, இந்த கர்ச்சிப் அவங்க எதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க? ஒரு பெரிய ஹேண்ட் கர்ச்சிப் வச்சிருந்தாங்க. And she was wearing it around her head on Sundays. சண்டேல முக்காடிட்டு சென்றார். அந்த முக்காடு வந்து ஒரு சாதா துணியில போட்டிருக்கலாம், ஆனா இவங்க ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சிப், முக்காடு கூட ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கணும், எல்லாரும் நம்மளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி a woman who was demanding attention from the onlookers, that is wife of Bath. Okay, hope you got all these informations. என்ன மாதிரி ஒரு woman இந்த wife of Bathன்னு நீங்க தான் கெஸ் பண்ணிக்கணும். a woman who was attention seeker அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அது இல்லாம வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிற, that is what is it, Chaucer is going to employ symbolism. Her stockings were of fine scarlet red. அவங்களுடைய ட்ரெஸ், ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னா அந்த லெக்ஸ்ல போடுவாங்க இல்லையா, இட் வாஸ் மேட் ஆஃப் ஃபைன் ஸ்கார்லெட் ரெட் அப்படின்னா ரெட் கலர் காஸ்டியூம். அண்ட் ரெட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி அப்பீலிங் கலர். அகெயின் she is seeking the attention of men. அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ரெட் கலர் காஸ்டியூம், வெரி க்ளோஸ்லி லேஸ்ட். அவங்களுடைய லேஸ் எல்லாம் ரொம்ப டைட்டா இருக்கும். ஷூஸ் வேர் சப்பிள் அண்ட் நியூ. சப்பிள்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், அண்ட் இட் வாஸ் நியூ. அண்ட் அவங்களுடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ், ட்ரெஸ் வந்து சொல்றாரு, ட்ரெஸ் வந்து she was trying to get the attention of men. அப்படிதான் அவங்களுடைய நடை உடை பாவனை எல்லாம் இருந்தது. அவங்களுடைய ஃபேஸ் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது சொல்றாரு பாருங்க. ட்ரெஸ் டிஸ்கிரைப் பண்றாரு, இப்ப ஃபேஸ். when you look into the face of the woman, she is a very bold woman, very fair skinned woman. And how fair? Red of hue, red கலர்ல இருப்பாங்க. ஓகே, நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சுண்டி விட்டா ரத்தம் வரும், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெட் ஸ்கின்டு woman. And she was a worthy woman all her life. இது வந்து irony. Make a note of it. Line number 459 is irony. 459 ஏன் ஐரணி அப்படின்னா அடுத்த லைன் இருக்கு, a worthy woman all her life. அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாமே ஒரு வேர்தியான லைஃப் வாழ்ந்தாங்க சார். எப்படி வேர்தியா லைஃப் வாழ்ந்தாங்க? she had married 5 husbands at the church door. சர்ச்ல 5 கல்யாணம் முடிச்சாங்க சார், not counting other men in youth. இதுதான் ஐரணி. ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க சார். எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா, சர்ச்சிலே 5 கல்யாணம் பண்ணாங்க சார். சர்ச்சுக்கு வெளியில எத்தனை கல்யாணம் பண்ணாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அவங்க இப்ப மிடில் ஏஜ்ல இருக்காங்க, இப்பயுமே ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு மென்னை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய விமனா இருக்கிறாங்க. அப்ப சின்ன வயசுல அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்பல சார். திஸ் இஸ் ஐரானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன். வேர்தி அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து ஐரானிக்கலா சாசர் யூஸ் பண்றாரு. அண்ட் தென் he starts speaking about the pilgrimage spirit of this woman. நம்ம ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா ப்ரொலாக், அந்த ஜெனரல் ப்ரொலாக்ல ஃபர்ஸ்ட் 18 லைன்ஸ்ல சொல்லும் பொழுது அவர் அழகா சொல்லுவாரு, some of them who had money they traveled to distant land. அந்த டிஸ்டன்ட் லேண்டுக்கு போய் வந்த ஒரு பெண்மணி தான் இந்த வைஃப் ஆஃப் பாத். பாருங்க அழகா சொல்றா பாருங்க. she had been 3 times at Jerusalem. எருசலேம் பேராலய பயணம் 3 முறை பண்ணியிருக்கிறார். இன்னைக்கு நீங்க ஜெருசலம் போறது அப்படிங்கிறது நிறைய பீப்புளுக்கு கனவா தான் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, நீங்க சிம்பிளா ஒரு கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு எல்லாத்துமே சப்சிடி எல்லாம் கொடுக்குது. எப்படி இருந்தாலுமே உங்க கையில ஒரு 75,000 rupees ஆகுது இருக்கு. 1 lakh 1.5 lakhs நீங்க போயிட்டு வர்றதுக்கு ஆயிடும். ஓகே, so 1.5 lakh is a very big money for a modern man. Think of this woman, wife of Bath, and not 1 time, she has been to Jerusalem 3 times. And look at the other description. She had passed many a foreign sea. நிறைய கடல்கள் கடந்து டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க. So she is a global citizen. Okay, இவங்க குளோபல் சிட்டிசனா இருந்திருக்கிறாங்க, பல கடல்கள் தாண்டி போயிருக்கிறாங்க. And she had been at Rome.
ரோம் நகரம் போயிருக்கிறாங்க. she has also gone to Bologna. Bologna is a very fashionable society. அப்ப அந்த ஃபேஷனபிள் ஸ்டேட்டுக்கும் போயிருக்காங்க. இப்ப பொலங்னாவுக்கு போயிருக்காங்க, ரோமுக்கு போயிருக்காங்க. அண்ட் she has also gone to Galilee அப்படின்னா கலீஷியா, where there is the church of Saint James. Okay, there is a church of Saint James, and she also had been at Cologne. இந்த மாதிரி முக்கியமான சென்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் போய் வந்திருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த அம்மா கிட்ட நிறைய துட்டு இருந்தது. Okay, now look at the next line. Again, a bit of irony. ரொம்ப குசும்பு பிடிச்சால் சாசர் in the way he is using language. She knew much about wandering, by the way. She is a great wanderer. Not only wandering in land, even in life, she is a wanderer. Okay, not sticking with one man. அப்படி இல்லாம லைஃபே ஒரு வாண்டரிங். அவங்களுக்கு எப்படி வாண்டர் பண்ணணும்னு நல்லாவே தெரியும். And look at the next line. Line number 468 is very important. Chaucer is drawing our attention to some of the superstitious belief which was prevailing in his time. அவருடைய காலகட்டத்துல இருந்த சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலிஃப்ஸை அவர் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல பயன்படுத்துறாரோ அப்படின்னு எனக்கு தோணியது. அதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். என்ன அப்படின்னா, he is going to describe some of the popular belief regarding women. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத் அவங்களுடைய டீத் வந்து கேப் டூத். she was கேப் டூத் அப்படிங்கிறாரு. சார் அவங்க வாண்டரர். ஏன் வாண்டரர் அப்படின்னா, நேச்சுரலி she became a wanderer. அவங்க வேணும்னே வாண்டரர் ஆகல. நேச்சர் destined her to be a wanderer. ஏன் அப்படின்னா, there is a common belief in the western world, particularly in England. என்ன அப்படின்னா, இந்த விமனுக்கு சந்து பல்லு இருந்துச்சுன்னா அவங்க செக்ஷுவலி they will be very virulent. அதே மாதிரி நம்ம ஊர்ல சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, அந்த பெண்களுக்கு வந்து அந்த காஃப் மசில் இருக்கு இல்லையா, அந்த கெண்டைக்கால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது கிராமங்கள்லாம் சொல்றது உண்டு. பொண்ணு பார்க்கும்போது இந்த கெண்டைக்கால் பெருத்த பொண்ணு, அவங்க எப்படின்னா அந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் போல்டா இருக்கும், ஹஸ்பண்டுக்கு அடங்கி போகாது, போல்டா இருக்கும். அப்ப அந்த பொண்ணு குடும்பத்துக்கு ஒத்து வராது. அதே மாதிரி பாருங்க, சாசர் என்ன சொல்றாரு, she had gap tooth, that is why she is a wanderer. அப்ப இயற்கை எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இந்த அம்மா gap toothed woman. அப்ப she is sexually very strong woman. That is why she is not staying with one man அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. And look at the next, playfully he is telling, she sat easily upon a pacing horse. She was driving on a horse rider. And வேற என்ன யூனிக் feature of this lady? And the லேடியோட யூனிக் feature என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, okay, line number 470, she was wearing a large wimple and on her head a hat. Okay, a wimple hat, ஒரு பெரிய தொப்பி, நல்ல பெருசா கௌபாய் hat மாதிரி ஒரு பெரிய hat வந்து அவங்க wearing a wimple hat. நீங்க அதை பத்தி கூட சும்மா அப்படி பார்க்கலாம். a wimple hat அப்படின்னா ஒரு பெரிய hat. She was wearing it, a very fashionable thing during Chaucer's time, a wimple hat. Okay, as broad as a buckler or a shield. ஒரு ஷீல்டு எப்படி பெருசா இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கேப் வந்து அவங்க போட்டிருந்தாங்க தலையில. இப்ப அந்த கேப்பை கலட்டி இப்படி பிடிச்சீங்கன்னா ஒரு வாரியர் கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஷீல்டு மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேஷனபிள். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷ் மூவிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அரிஸ்டோக்ராட்ஸ், ராயல் பிளட், இப்ப குயின் எலிசபெத் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய தொப்பி வச்சிருப்பாங்க. அதுல ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கொஞ்சம் ரிப்பன்ஸ் எல்லாம் தொங்க விட்டுருப்பாங்க. தட் இஸ் a sign that she is of the royal blood. அந்த மாதிரி இந்த அம்மாவும் ஒரு பெரிய கேப் வச்சிருந்தாங்க. And look at the other description. She was a woman with large hip, a buxom beauty அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, that is the description of the woman, buxom beauty. buxom அப்படின்னா the waist portion, if it is large in size, that is a sign that a woman is sexually strong அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so she is a woman with large hips, a well formed beautiful woman. அதுதான் சைன். நம்ம அகநானூறுலையும் அந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. பெண்டீர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹிப்ஸ் வந்து
அந்த waist size வந்து it should be 0 size but the hips should be large size அப்படின்னு நம்ம ஆளுங்க பின்ன பெரிய கலா ரசிகர்கள் அதை பத்தி பெருசா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. அப்ப இங்க இந்த உமனும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. And over skirt about her large hips and on her feet a pair of sharp spur. Okay, in the description of how she was fashionably dressed. Okay, அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. And now looking at the other aspect, என்ன மாதிரி பெண்மணி அப்படிங்கும் பொழுது, in fellowship, in companionship, she was well known how to laugh and chatter. She was highly sociable. அதையும் நம்ம இங்க எழுதிடுறேன், நீங்களும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. As she was a good companion. She was a good companion to talk with anybody. எந்த பாரபட்சமும் இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க, she used to talk with everybody. நல்ல ஜாலியா பேசுவாங்க, சிரிப்பாங்க. And she was keeping everybody happy. She knew as it happened about remedies of love. This is the hallmark statement. And she knew the remedies of love. யாரெல்லாம் அன்புக்காக ஏங்கி தவிச்சாங்களோ அந்த அன்பை வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலா யார் இருந்தாங்களாம்? The wife of Bath. She was a doctor. யாரெல்லாம் லவ் சிக்கா இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தேவையான ரெமெடிஸை செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இதை நீங்க எப்படி வேணுமோ இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கலாம். Okay, and now the last one, she knew the old dance of that art. Okay, she was very good in love making. Okay, this speaks about the character of the wife of Bath. She was a woman who knew how to please men. இப்போ கிளியோபட்ராவை எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஷேக்ஸ்பியர் சொல்றாரு, age cannot wither her nor custom stale her infinite variety. அங்க வெரைட்டி அப்படின்னா she knew how to please her lovers. எவ்வளவு வயசானாலும் சரி, எத்தனை லவர்ஸ் வந்தாலும் she knew how to keep lovers under her grip. அந்த அளவுக்கு she was an expert in the art of love. அந்த மாதிரி ஒரு woman தான் this woman, the wife of Bath. Okay, now I'll pass the recording, and if you have any doubt you can clarify your doubt for a few minutes.